Let us turn to Isaiah chapter 6, verse 1 to 4. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం మొదటి 4 వచనాలు చూసుకుంటాం. యెషయా 6:1-4. Please look into your Bibles, and there won't be a separate Telugu reading. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphs, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. At the sound of their voices, the doorpost and the threshold shook, and the temple was filled with smoke. You know, Isaiah was a prophet who knew the Lord very well. He knew the Lord's awesomeness. He knew his majesty. He knew his power. దేవుని యొక్క శక్తిని, దేవుని యొక్క మహిమను, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను ఎంతో బాగా ఎరిగిన వాడు ప్రవక్త అయిన యెషయా. And as a prophet, he spoke both to kings and also to common men. యెషయా ప్రవక్తగా సామాన్య జనులకు, రాజులకు కూడా ఆయన ప్రవచనాలు తెలియజేశారు. He prophesied through the rule of 4 kings. యెషయా 4 రాజుల కాలంలో ప్రభు యొక్క మాటల గురించి ప్రవచిస్తూ వచ్చాడు. And Uzziah was one of the kings who reigned during Isaiah's ministry. యెషయా పరిచర్య కాలంలో జనుల్ని పాలించిన ఒక రాజు ఉజ్జియా. He reigned for a long time, 52 years he reigned. ఈయన సుమారు 52 సంవత్సరాల పాటు ఇశ్రాయేలీయుల్ని పాలిస్తూ వచ్చాడు. He was a successful ruler. ఈయన మంచి విజయం పొందిన రాజుగా ఉన్నాడు. He turned Jerusalem into a fortified city that was well equipped to defend itself. ఉజ్జియా తన యొక్క పరిపాలనా కాలంలో యెరూషలేము పట్టణాన్ని బలమైన పట్టణంగాను, పోరాడదగిన పట్టణంగాను ఆయన మారుస్తూ వచ్చాడు. And he developed agriculture and commerce, and he made the nation prosperous. అలాగే ఉజ్జియా వ్యాపారాల్లో, వ్యవసాయంలో విజయం సాధించి ఆ గొప్ప సమృద్ధిని తన యొక్క దేశంలో కలిగించాడు. Though the people were sinful, under him the people enjoyed peace and security. జనులు పాపం జరిగిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఉజ్జియా రాజు యొక్క పరిపాలనలో గొప్ప శాంతి భద్రతల్ని కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు. Maybe as a judgment to sin, we don't know. Uzziah suddenly looked at all his achievements, and his heart was filled with pride. అయితే ఉజ్జియా అనూహ్యంగా అనుకోకుండా తాను సాధించిన వాటన్నిటి వైపు చూసి గర్వించి తన యొక్క హృదయంలో ఆయన గర్వించాడు. And he goes into the temple to burn incense, which is not allowed. Only a priest is supposed to do that. It was forbidden for him to do. ఆయన యొక్క గర్వం చేత దేవుని యొక్క మందిరంలో యాజకులు మాత్రమే వేయవలసిన ధూపాన్ని ఆయన వేయడానికి ప్రయత్నించాడు. And he was immediately afflicted with leprosy. వెనువెంటనే దేవుడైన యెహోవా ఆయన్ని కుష్ఠరోగంతో మొత్తాడు. And he eventually died like. ఇక ఆ క్రమంగా ఉజ్జియా చనిపోయాడు. And when the king died, there was panic in the kingdom of Judah. ఎప్పుడైతే ఉజ్జియా చనిపోయాడో ఆ యొక్క యోధా రాజ్యంలో ఎంతో కలవరం చోటు చేసుకుంది. People probably thought, Uzziah gave us security. What will happen now? ఇప్పుడు ఎంతకాలం మనల్ని పరిపాలిస్తూ వచ్చిన, మనకు ఎంతో భద్రతనిచ్చిన మన రాజైన ఉజ్జియా చనిపోయాడు అన్నట్లుగా జనులు కలవరపడ్డారు. Also, one Assyrian king suddenly appeared on the east with the ambition of conquering all the lands, including Judah. ఉజ్జియా చనిపోయిన వెనువెంటనే తూర్పు దేశం నుంచి ఒక అష్షూరియలకు చెందిన ఒక రాజు టిగ్లత్-పిలెసర్ అనే ఒక రాజు బయలుదేరాడు. ఆయన ఈ యోధా రాజ్యాన్ని కూడా స్వతంత్రించుకోవడానికి, ఆక్రమించుకోవడానికి బయలుదేరాడు. So the people of the nation of Judah was in a crisis situation. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యొక్క యోధియా దేశంలో నివసిస్తున్న జనులంతా కూడా గొప్ప సంక్షోభం గుండా, కలవరం గుండా వెళ్తూ ఉన్నారు. Now a crisis does different things to different people. ఈ యొక్క సంక్షోభం అనేది అనేక మందికి అనేక రకాలుగా తారసిల్లుతుంటుంది. People react in different ways to a crisis. ఎప్పుడైతే ఒక సంక్షోభం, సమస్య చోటు చేసుకుంటుందో మనుషులు అనేక విధాలుగా స్పందిస్తూ ఉంటారు. Some have, they are very afraid. They don't know what to do. They don't react. They'll be very fearful inside.
కొంతమంది అయితే చాలా భయానికి లోనై అసలు ఏమాత్రం కూడా ఎటువంటి చర్యలకు ప్రతిస్పందనకు తావు లేకుండా ఉంటూ ఉంటారు. Some get depressed. కొంతమంది నిరాశకు లోనవుతుంటారు. Some run to people for their solution. కొంతమంది పరిష్కారం కోసం వేరే వ్యక్తుల దగ్గరికి మనుషులకు వెళ్తూ ఉంటారు. Some try to handle it on their own. కొంతమంది వాళ్ళ సొంతంగా ఆ సమస్యలని పరిష్కరించాలని వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. During such times, godly people look to God. అయితే అటువంటి సమయంలో ఆత్మీయులు దేని వైపు చూస్తూ ఉంటారు. You know, godly people try to react in faith and come out stronger from that. ఆత్మీయులు విశ్వాసంతో దేని వైపు చూస్తూ ఆ సమస్యల నుంచి బలవంతులుగా బయటకు వస్తూ ఉంటారు. And that's what Isaiah seems to have done. కాబట్టి యెషయా కూడా ఆ విధమైన కోవకు చెందిన వాడికి మనకు కనిపిస్తున్నాడు. He looks to God. ఈ ఉజ్జియా చనిపోయిన ఆ సమయంలో ఆయన దేవుని వైపు ప్రవక్త అయిన యెషయా దేవుని వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు. And Uzziah has shown a stunning picture. కాబట్టి ఇప్పుడు యెషయాకి ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఇక్కడ ఆవిష్కృతం అవుతూ ఉంది. This picture would change his life forever. ఆ యొక్క దేవుడు చూపించిన ఆత్మీయ దృశ్యము ఉజ్జియాని ఎంతగానో బలపరిచింది. Isaiah sees the Lord seated on the throne. యెషయా అత్యున్నత సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్న ప్రభువుని యెషయా చూస్తూ ఉన్నాడు. He sees him as glorious and majestic and powerful. గొప్ప మహిమను, గొప్ప శక్తిని, పరిశుద్ధతను కలిగిన దేవుణ్ణి ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. Now, why is this picture given? ఎందుకు ఈ యొక్క దృశ్యము యెషయా ప్రవక్తకు ఇవ్వబడింది? So Isaiah that there is no reason to panic because God is always on the throne. కాబట్టి ఆ యొక్క ఉజ్జియా మరణం వల్ల వచ్చిన కలవరానికి ఏమాత్రం కూడా గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. అత్యున్నత సింహాసనం మీద దేవుడు ఆసీనుడై ఉన్నాడని బలపరచడానికి ఆ దృశ్యం ప్రవక్తకు చూపబడింది. And when he says, I saw the Lord seated on the throne, he is probably saying, in the year we lost a human king, I met the real king. ఈ యొక్క అత్యున్నత సింహాసనం మీద ప్రభువుని యెషయా చూస్తూ బహుశా తన మనసులో అనుకోని ఉంటాడు ఏంటంటే, ఉజ్జియా చనిపోయిన సంవత్సరమున ఎన్నటెన్నటికి రాజుగా ఉన్న దేవుని నేను చూశాను అని అనుకుని ఉంటాడు. And this king was there going to be there forever. ఈ యొక్క అత్యున్నత సింహాసనం మీద ఉన్న ప్రభు అయిన రాజుగా ఉన్న ప్రభువు ఎన్నటెన్నటికి పాలించేవాడిగా ఉన్నాడు. This king is powerful. He is not going to change when my circumstances change. నా యొక్క పరిస్థితులు మారినంత మాత్రాన ఈ యొక్క రాజు ఎంతో శక్తి కలిగి ఆ పరిస్థితులను మార్చివేసే రాజుగా ఉన్నాడు. So therefore there is no reason to panic or even be anxious. కాబట్టి ఏమాత్రం కూడా కలవరానికి విచారానికి గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. The greatest king will always be on the throne. ఎందుకంటే అత్యున్నత సింహాసనం మీద గొప్ప రాజు ఎన్నటెన్నటికి పాలించే రాజుగా ఉన్నాడు. He will always be in control. ఆయన సమస్తాన్ని తన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుతున్నాడు. So look back into a year that has gone by. Have you gone through a troubling experience and through that you saw the Lord in a new way? కాబట్టి గడిచిన సంవత్సరాలు మనం చూసుకున్నప్పుడు ఏదైనా కలవరానికి గురి చేసే ఒక పరిస్థితి ఉందా? ఆ పరిస్థితుల్లో మనం దేవుని వైపు చూచామా? You see the Lord in a different way. You saw him mighty. ఆ గొప్ప సమస్య గుండా, పరిస్థితి గుండా మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క గొప్ప శక్తిని, దేవుని యొక్క గొప్ప మహిమను మనం చూసామా? Some of you have gone through sickness and you have experienced the Lord's healing. కొంతమంది అనారోగ్యం గుండా వెళ్ళుండొచ్చు, అయితే దేవుని యొక్క స్వస్థతని చూస్తుంటారు. You can say like Isaiah, in the year of my sickness, I found my real healer. యెషయా ప్రవక్త వలె మనం కూడా ఆ యొక్క అనారోగ్యం గుండా వెళ్ళిన సంవత్సరంలో నన్ను నిజంగా స్వస్థపరిచే దేవుని నేను చూశాను. In the year of my anxiety, I met my real comforter. నేను చింతించే కాలం గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నన్ను నిజంగా ఆదరించే వ్యక్తిని నేను చూశాను. When I was wandering without a job, worried about my future, I met my real provider. ఉద్యోగం లేక నేను తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు అన్నిటినీ సమకూర్చే దేవుడిని నేను చూశాను. When I was going through discouragement, I found my encourager. నేను నిరుత్సాహం గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నన్ను ప్రోత్సహించే దేవుడిని నేను చూశాను. When I was deep in sin, I met the author of life. నేను పాపంలో లోతుగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు జీవమునిచ్చే ప్రభువుని నేను చూశాను. You see, God calmed the fears of Isaiah by not by removing the fears, but by showing Isaiah who he is. యెషయా యొక్క భయాన్ని దేవుడు తీసివేయడం లేదు, కానీ దేవుడు తానేమై ఉన్నాడో యెషయా ప్రవక్త ఇక్కడ కనబరుస్తూ ఉన్నాడు. You see, for us as believers, it is especially in our times of uncertainty that we realize what it means to have God in your life. మనం కొన్ని అనిశ్చయమైన, కొన్ని అర్థం కాని పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో చూడాలని మనం కోరుకోవాలి. దేవుడు కూడా అది ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు who our God is.
మనం అటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడే దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మనకు అర్థమవుతుంది. You see, when the ground around is sinking, that is when you realize you're standing on a rock. మన చుట్టూ ఉన్న భూమి కిందికి దిగిపోతూ ఉన్నప్పుడే మనం బండ మీద నిలబడ్డామని మనం గ్రహించుకుంటాం. When everything is okay, when everybody is okay, we won't realize that. అన్ని సమస్తం మంచిగా ఉన్నప్పుడు, అందరూ మంచిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఆత్మీయ విషయాల గురించి, దేవుని శక్తిని గురించి గ్రహించుకోము. And that understanding of who God's fear is the way we overcome our own. That understanding of who God is the way we overcome our fears and anxiety. కాబట్టి మన యొక్క భయాల్ని, మనకి చింతల్ని, విచారాల్ని దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో చూసినప్పుడు మాత్రమే మనం జయించగలిగే వారిగా ఉంటాం. Many times we thank God, we worship God for His blessing. చాలా సార్లు మన యొక్క దేవుడు ఇచ్చిన దీవెనలను బట్టి, ఆశీర్వాదాలను బట్టి దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉంటాం. We praise Him, saying, "You're my mighty God, you're my majestic God." ప్రభువా నువ్వు గొప్ప దేవుడు, మహిమ కలిగిన దేవుడు, శక్తిమంతుడు అని ఆరాధిస్తూ ఉంటాం. But these verses remind us to look into our painful moments of our life. Look at the crisis moments of our life. అయితే ఈ వచనాలు మనకి బోధిస్తున్నాయి ఏంటంటే, మన జీవితంలో కలవరానికి గురి చేసిన పరిస్థితుల వైపు చూసి కూడా మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించగలము. Look at the dark moments of your life. మన యొక్క జీవితంలో చీకటి సంబంధమైన సమయాలు మనం చూసినప్పుడు, There also God was there. He was glorious, majestic, but He was with you. అక్కడ కూడా గాఢాంధకారపు సమయాలలో కూడా ఆయన మహిమ కలిగిన, శక్తి కలిగిన, ఆదరించే దేవుడుగా మనతో ఉన్నాడు. He was there to comfort you. నేను ఆదరించడానికి ఆయన ఉన్నాడు. He was there to lead us. నిన్ను నడిపించడానికి ఆయన ఉన్నాడు. He was there to watch over us. నిన్ను భద్రంగా, క్షేమంగా నడిపించడానికి ఆయన ఉన్నాడు. He was there to heal us. నిన్ను స్వస్థపరచుటకు ఆయన ఉన్నాడు. He was there to send people in your life to provide for your needs. నీకు కావాల్సిన అన్ని అవసరాలు తీర్చడానికి, నీ జీవితంలోనికి మనుషులను పంపించడానికి ఆయన ఉన్నాడు. Sometimes God may not have removed your problem, but He would have given you the strength to handle it. కొన్నిసార్లు నీ యొక్క సమస్యల్ని ఆయన తీసివేయకపోవచ్చు, కానీ ఆ సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి కావాల్సిన బలాన్ని, శక్తిని అనుగ్రహించే దేవుడుగా నీ జీవితంలో ఉన్నాడు ఆయన. Sometimes He will not remove the problem, but in that problem He will show you that He is with you. కొన్నిసార్లు నీ సమస్యను తీసివేయకపోవచ్చు, కానీ ఆ సమస్యలో ఆయన నీతోనే ఉన్నాడని నీకు తెలియజేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. That's what Psalm 23:4 says, no? David says, "Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil." Not because evil is not there, but because you are with me. కాబట్టి కీర్తన 23:4లో దావీదు అంటాడు, గాఢాంధకారపు లోయల్లో నేను సంచరించినను ఏ అపాయానికి భయపడను అని అంటాడు. ఎందుకనంటే అపాయం లేదని కాదు, కానీ ఆ అపాయం ఉన్నప్పటికీ ఆయనకు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడని ఆయన స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు. So today can we look back into our life and worship Him, especially for the dark situations of your life. కాబట్టి గాఢాంధకారపు పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తూ ఉండగా వాటిని బట్టి దేవుడు మనకి, ఆ పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నదాన్ని బట్టి మనం దేవుని ఆరాధిద్దాం. And also, with your knowledge of who God is, how will you face this new year? కాబట్టి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అన్న ఈ యొక్క అనుభవంతో, ఈ యొక్క జ్ఞానంతో మనం ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని ఎలా చూడగలము? How will you face if there is a job crisis in your life? ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఉద్యోగం గురించిన కలవరము, సమస్య చోటు చేసుకుంటే ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరాన్ని నువ్వు ఎలా చూస్తావు? If you get a health problem ఒకవేళ నీకు అనారోగ్య సమస్య ఉంటే ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని ఎలా చూస్తావు? or any other setback, మరి ఏదైనా విఫలము, ఓటమి నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే do you realize you have nothing to fear? నీకు దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని నువ్వు గ్రహించుకోగలవా? God Almighty is. ఎందుకంటే శక్తివంతమైన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు, నీతో ఉన్నాడు. You have to make sure we are with Him. అయితే మనం ఆయనతో ఉండాలని చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనతోనే ఉంటాడు. Isaiah said, "In the year I lost our king, I met the real king." యెషయా ప్రవక్త అంటున్నాడు, మానవ సంబంధమైన ఉజ్జయరాజుని మేము కోల్పోయినప్పుడు అత్యున్నత సింహాసనం మీద ప్రభువుని ఆశ్చర్యుడిగా నేను చూశాను అంటున్నాడు. I met the eternal king, నిత్యము పాలించే రాజుని నేను చూశాను అంటున్నాడు. the king who cares for me, ఆ యొక్క రాజు మన గురించి శ్రద్ధ వహించే రాజు, the king who will never leave me or forsake me. మనల్ని ఏమాత్రం కూడా వీడుని ఎడబాయని రాజుగా ఉన్నాడు ఆయన. The king who took care of all of Isaiah's anxiety. యెషయా యొక్క చింతలు అన్నిటిని కూడా తీసివేసిన రాజు. Gave him a new direction and ministry. ఓ నూతనమైన పరిచర్య, నూతనమైన మార్గాల్ని దేవుడు యెషయాకి ఇచ్చాడు. He'll take care of our anxieties also. మన యొక్క చింతలు అన్నిటిని కూడా ఆయన తీరుస్తాడు. Just have to trust Him. కేవలం మనం ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచాలి. So let us take this time. Let us worship our God. And I encourage everyone to look back into your life and recognize His goodness and care in our life. Stand up and worship. So all of us, let us stand, those who can stand, and
softly worship, then time will be given to if you want to audibly